Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one true God. Glory be to him, and may his grace and mercy be upon us forever and ever. Amen. Holy, holy, holy Lord God Almighty, by whose glory the heaven and the earth are filled, Hosanna in the highest. Blessed is he who has come and is to come, in the name of the Lord. Glory be to him in the highest. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Holy art thou, O God, holy art thou, Almighty, holy art thou, immortal, crucified for us, have mercy on us. Lord, have mercy upon us. Lord, be kind and have mercy upon us. Lord, accept our office and our entreaties, and have mercy upon us. Glory be to thee, O God. Glory be to thee, O Creator. Glory be to thee, O King. Christ, who dost pity sinners, thy servants, have mercy upon us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts and sins, as we also have forgiven our debtors. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Peace be with you, Mary, full of grace. Our Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, our Lord Jesus Christ. O Virgin Saint Mary, O Mother of God, pray for us sinners, now and at all times, and at the hour of our death. Amen. Barkamor. Praise to our Lord, who tore in pieces the register of our sins and made us ascend with him to heaven and made us sit at the right hand of his Father. Christ our Lord, who when you were hung upon the wood, saved and delivered us in our guilt. We honor your cross, while we say that it was God who was crucified upon it. We worship the cross as the great sign and token of victory which shall go before you at the time of your manifestation from heaven. We all worship the cross, and the cross we put at rest. We extol the cross. We take delight in the cross. We love it vehemently. As the psalmist says, I look upon to the mountains, from where will my help come? We look upon to the cross for our strength, for our healing. In it is our boost as we glorify Christ. We receive his passion and his death in our flesh, that we may live in Christ's presence, and likewise with him we may reign in his heavenly kingdom. We'll offer praise, glory, and thanksgiving to him and to his adorable Father and to his Holy Spirit, now and always, forever and ever. Amen. Let's begin with a word of prayer. Bless us, Lord the Almighty. Make us worthy to grasp the word of God. Also, bless the ones who couldn't make it today. And we pray for all our fellow beings in distress and in pain. Give us the strength to fight against all the evils within and outside us, and make us immune to the life-threatening challenges we are battling through these tough times. Also, Lord, give me the wisdom as I say your word today. Amen. All right then, shall we begin? So, my pivot for today's session is Psalms 34.
As we are all very well aware that Psalms is generally hymns or poems from various authors, including David. So the chapter we have selected today is by David when he was in Adullam cave, when he was hiding from the capture of Shaul. So the chapter actually depicts an event wherein it references back to the story where Shaul was thrown as the Israel's king and he was hunting for David as he feared David would become the next king, as he was jealous of David's rising fame and the ranks among the people. So Shaul decided to kill David and sent his men to capture him. But David escaped and took refuge with a Philistine king named Achish of Gath. David feared the men of Achish that they would reveal his identity. So he pretended to be a madman and he scratched on the doors and salivated on his beard to prove his insanity so that they won't harm him. This helped him to narrowly escape from death. He had the faith in the God which he believed helped him escape from death. To better grasp the background story of what happened before and after this event, and if it interests you, you should give a read to 1 Samuel 21:22. So, back to our message. Even if you look at the chapter, that is 34, it's a good read if you're having tough times and you're going through the times like we are going through now. Be it in a big or small ways, we are all going through some or the other hardships. This chapter gives us a ray of hope and it teaches us to be faithful to Him even in the tough times, and it promises that the Lord shall deliver us from the evil. So David reminds us to sing praises to the Lord and to remember Him at all times. Not only at the tough times, also remember at the good times and the bad times, and express your gratitude towards Him. You will have your share of tribulations, sufferings, anguish, but be sure that you will be uplifted from those if you abide your faith in Him, and He shall protect you. David says in verse 6, "This poor man cried, and the Lord heard him and delivers them." By poor man, he refers to himself, showing his humility towards the Lord the Almighty, showing his utmost faith in the Lord, that he seeks refuge in Him. So he says, "This poor man cried, and Lord heard him and delivers them." From this, he teaches us that if you cry in utmost faith in Lord, your prayers won't go unanswered. We are in ambiguous times. We don't know what awaits us in the future. Would we have our jobs or we won't? What would happen to our future? When will our normal lives resume? What would happen to our near and dear ones' his health? We are worried that we couldn't pay our last respects to the people who departed, those who are near to us. Many are battling through the pandemic itself. If we sit to count through, there are endless negatives. But also on the other side, we have angelic individuals surrounding us, like the health professionals, the helpers, the transport facilitators, shopkeepers, delivery boy, your milkman, security guard, your IT guy, your colleagues who are ready to help you remotely, even in these times. Your family, if you are surrounded by them in these times. So count on your blessings too as you count your negatives.
as it goes in chapter 34:20 of Psalms. He keeps all his bones, not one of them is broken. The second shows the love of God for his children, that he shall protect them, like the way Lord kept his promise and protected Jesus Christ when he was crucified. Jesus Christ died before the soldiers could break his bones on the cross, as opposed to the tradition, once who are crucified, their bones are broken so that the person dies quickly. But in Jesus' case, he died already, so the soldiers left him without breaking his bones. So Lord protected his son, the Christ, without breaking his bones. So likewise, we should have our faith in our Father that he will keep us safe in his warmth. So let's hold tight on into his anchor, and he will shelter us in his warmth. Amen.
ത്രിയേക ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അഭിമന്യ കുറുലോസ് തിരുമേനി, വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാരവാഹികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ഈ വചന പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റിയാണ്. വിശ്വാസം അത് നമുക്ക് പലത് കാണാം. പക്ഷേ ദൈവവിശ്വാസം എന്താ? പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഹിബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 11 അധ്യായത്തിൽ 1 വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: വിശ്വാസം എന്നത് ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാതെ കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകും. ഇത് പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഹിബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ 11 അധ്യായത്തിൽ 1 വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ വിശ്വാസത്തിനെ പറ്റി അതിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസം ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാതെ കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ 6 വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ. ഇത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല ദൈവവിശ്വാസം. മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. ദൈവവിശ്വാസം നമുക്ക് 2 കാറ്റഗറിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. 1 അറിവിന്റെ തലത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, 2 അനുഭവത്തിനുള്ള വിശ്വാസം. ഈ അറിവിന്റെ തലത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കിട്ടുന്ന അറിവ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ, ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇരുന്നോ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രസംഗം കാണുമ്പോൾ അഥവാ ഗൂഗിൾ അടിച്ച് പ്രസംഗം കിട്ടുമ്പോൾ അതാണ് ആ അറിവാണ് ആ അറിവിന്റെ തലത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഈ അനുഭവത്തിനുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ, ഒരു ദിവസം ഒരു മീൻപിടുത്തക്കാരൻ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി ദൂരെ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ മോശമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ട് ഫ്ലിപ്പായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമായിട്ട് നീന്താൻ അത്രയൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ, എനിക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെടണം. ഭാഗ്യത്തിൽ ദൂരെ നിന്ന് വലിയൊരു ഷിപ്പ് വരുമായിരുന്നു. ആ ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ദാ ഒരു മനുഷ്യൻ മുങ്ങുന്നു. ആ ക്യാപ്റ്റൻ പെട്ടെന്ന് ഷിപ്പ് തിരിച്ചു ആ മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ. ഷിപ്പ് എത്തി. ക്യാപ്റ്റൻ പെട്ടെന്ന് കയറിട്ട് താറോട്ടിട്ടു. ഇനി ആ മീൻ പിടുത്തക്കാരന്റെ മേലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കയറ് പിടിച്ച് കയറണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പിടിച്ച് കയറിയാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും, ഇല്ലെങ്കിൽ പണി പാടും. ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ മീൻ പിടുത്തക്കാരൻ നമ്മളാ. എങ്ങനെ? നാം ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരും, എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എങ്ങനെയോ ഒഴിവാകണം. ആ സമയത്ത് ആ ക്യാപ്റ്റനെ പോലെ ദൈവം വിശ്വാസത്തിന്റെ കയറ് താങ്ങും. അത് നമ്മളുടെ മേല ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ കയറ് പിടിച്ച് കയറണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അതാണ് അനുഭവത്തിനുള്ള വിശ്വാസം എന്ന്. യേശു ബിദനായ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു മാർത്താനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 11 അധ്യായത്തിൽ 25 വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്: യേശു അവളോട്, ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഓർത്തഡോക്സ് 2 ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ്, ഓർത്തോ ആൻഡ് ദുക്സോ. ഓർത്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യം അഥവാ ട്രൂ. ദുക്സോ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം അഥവാ ഫെയ്ത്ത്. ഈ 2 വാക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ ഓർത്തഡോക്സ് എന്ന് ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓർത്തഡോക്സിന്റെ അർത്ഥം സത്യവിശ്വാസം അഥവാ ട്രൂ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ സത്യ ദൈവവിശ്വാസം പറയുമ്പോൾ എന്താ? പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ
സത്യമുള്ള ഏക ത്രിയേക ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് സത്യദൈവ വിശ്വാസം. നമ്മൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ഈ പറയാൻ വന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം, ഇത് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മളുടെ കുർബാന ക്രമത്തിൽ സ്ലീവ പെരുന്നാളിന്റെ രാത്രി നമസ്കാരിൽ മാർ യാക്കോബിന്റെ ഒരു ഭൂവസ്വയുണ്ട്. പ്രാർത്ഥിച്ചാലും സൗഭാഗ്യവതി, പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നിൻ പ്രാർത്ഥനയാൽ നാഥൻ പുണ്യം നൽകിയിടട്ടെ. പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സൗഭാഗ്യശാലിയാകുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പുണ്യമായ നാഥൻ നൽകിയിടും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈശാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 41 അധ്യായത്തിൽ 10 വാക്യത്തിൽ ഈ പ്രകാരമാണ്: ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും. ഇത് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ, പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹോദരങ്ങളെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം കൂടും. ദൈവവിശ്വാസം കൂടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭയത്തിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭയം സാത്താനാണ്. സാത്താനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ഭയത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന തുല്യമാണ്. നമുക്ക് എത്രയൊക്കെ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയും ചെലവാക്കാൻ മറക്കല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ. ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എങ്ങനെ? പ്രാർത്ഥിക്കുക. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പുണ്യശ്ലോകനായ കാലം ചെയ്ത ഗീവർഗീസ് മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി പറയാറുണ്ട്, ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയുമായിരിക്കും, മൊത്തം ദിവസം ഓഫീസിലെ പണി ചെയ്ത് എവിടെ സമയം കിട്ടാന്? എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസിയുടെ ട്രൂ എസൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രെയർ ആണ്. പ്രെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനയല്ല, ഷോർട്ട് പ്രെയർ, സിമ്പിൾ പ്രെയർ. കുറേലായിസോൻ, ലോർഡ് ഹാവ് mercy upon us, മോറാൻ ഇസ്രാഹാമേലായി. ഈ പ്രാർത്ഥന നാം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാ, എന്റെ ദൈവമേ എന്നോട് കരുണയുണ്ടാകണമേ, ഞാനൊരു പാപിയാകുന്നു, യഹോവേ എന്റെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. പ്രിയമുള്ളവരെ, പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ലാതെ പറയാൻ സാധിക്കും. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ മഹാമാരി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനേ പറ്റൂ. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാവും പകലും നമ്മളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോലീസുകാരെ, ഡോക്ടർമാരെ, നഴ്സുമാരെ ഇവർക്ക് പ്രാർത്ഥനയെ ഓർക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ വചന പ്രസംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ അവസരം തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത തിയോ മിനിസ്ട്രി ഭദ്രാസനത്തിൽ രൂപീകരിച്ച അഭിമന്യ ഭദ്രാസന മെത്രാപൊലീത്ത കുർലോസ് തിരുമേനിയോടും ഈ തിയോ മിനിസ്ട്രിയുടെ ഭാരവാഹികളോടും ബോംബെ MGOCSM-നോടും കല്യാൺ വെസ്റ്റ് MGOCSM-നോടും ഞാൻ നന്ദി സ്നേഹം പറയുന്നു. പിന്നെ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ ഏവരിനോടും ഞാൻ നന്ദി സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, before going I want to say one thing, one saying of St. John Chrysostom, and that is, prayer is the place of refuge for every worry, a foundation for cheerfulness, a source of constant happiness, a protection against sadness. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ പുണ്യശ്ലോകനായ കാലം ചെയ്ത ഗീവർഗീസ് മാർ ഇവാനിയോസ് തിരുമേനി പറയാറുണ്ട്, പ്രാർത്ഥിക്കുക, കുമ്പിടുക, കുമ്പസാരിക്കുക. പ്രിയമുള്ളവരെ, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സേവിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സ്വർഗസ്വപിതാവാൻ ദൈവമേ, ആയുസിൻ്റെ ഈ നിമിഷം വരെയും ദൈവം അടിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിച്ച കൃപയ്ക്കായ സ്തോത്രം. പലയിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ദൈവമേ അല്പസമയം അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ദൈവമേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവമേ, രോഗാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ദൈവമേ ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങൾ നീട്ടി അവിടുന്ന് സൗഖ്യത്തെ കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അടിയങ്ങളിൽ നിന്നതല്ല ദൈവമേ അവിടെ നിർത്തിയ കൃപയെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു. നേടിയതല്ല അവിടെ നിന്നെല്ലാം തന്ന ദാനമായതിനാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. അപേക്ഷിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഇവിടുന്നല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ല. ഒക്കെ നീട്ടി വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. എൻ്റെ നാഥാ ദൈവമേ, സഭകളും ധാരാളം വെളിയിലോത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീക്കുന്നു മേൽപ്പെട്ടക്കാരും പെട്ടുകാരും ശമാശന്മാരും ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സഭയെ കാണുന്ന ദൈവമേ അവിടുത്തെ തിരുസന്നിധി സമർപ്പിക്കുന്നു. നയിക്കുന്നു ദൈവമേ ഭാവതിരിപ്പിനെയോ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആയുസ്വാരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ, അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ. ദൈവമേ, ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവമേ അവിടുത്തെ നാമത്തെ സ്തുതിപ്പാനും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാനും ഈ സഭയെ നയിക്കുവാനുമുള്ള കൃപയും അവിടെ നിന്ന് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ദൈവമാടിങ്ങളുടെ ദൈവമേ ബോംബെ ഭദ്രാസനത്തെ തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നയിക്കുന്ന ദൈവമേ കൂടുതലോ സിനിമേനിയോത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് ശക്തീകരിച്ച് ഇത്രത്തോളം ആയുസ്വാരോഗ്യം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. മുമ്പോട്ടും ദൈവമേ അവിടുന്ന് ദൈവമേ കാവലും കോട്ട ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദാദാ ദൈവമേ, അടിയങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ദൈവമേ ആയുസ്വാരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ, അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ. എല്ലാവിധമായ ആപത്തുകളും നോക്കി അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബന്ധുമിത്രാദികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെയും ദൈവമേ അവിടുന്ന് ആയുസ്വാരോഗ്യം കൊടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധമായ ആപത്തുകളൊക്കെയും അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിക്കണമേ. ദൈവമേ, ചെറിയ കൂട്ടായ്മയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, അവിടുന്ന് മുമ്പോൾ ദൈവമേ അവിടുന്ന് നാമത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായി തീരുവാൻ ദൈവമേ മുമ്പോട്ട് ഇതിനെ അവിടുന്ന് വളർത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ദൈവമേ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എല്ലാ മക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇത്രത്തോളം അവിടുന്ന് കാത്തു പരിപാലിച്ച കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ഉറച്ചു നിന്നാല് ശ്വാസം മാത്രമേ ഉത്തമബോധത്തോടെ ആയുസ്സുള്ളിടത്തും കാലം ദൈവത്തോടും നന്ദിയുള്ളവരായി തീരുവാനുള്ള ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവമേ, ഇത്രത്തോളം ദൈവമേ അവിടുന്ന് വഴി നടത്തിയ കൃപയ്ക്കായി വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ട എല്ലാ മക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന യാചനം കേട്ട നന്ദി വസിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നിങ്ങളേവരുടെ മേലും സഭയുടെ മേലും സമൂഹത്തിൻ്റെ മേലും ദൈവസൃഷ്ടി മുഴുവനായും പ്രത്യേകിച്ചും കൊറോണയുടെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എവരുടെ മേലും അവരെ സഹായിക്കുകയും തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എവരുടെ മേലും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിച്ചേർക്കപ്പെട്ട് വാങ്ങിപ്പോടെ ആത്മാക്കളുടെ മേലും ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.